بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ پروگرام روحانی دنیا انسانی مسائل کے ساتھ میں پروفیسر ساجد بنگالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو میرے بہن بھائی گھر پریشانیوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، یا کاروبار میں مسئلے مسائل ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا کوئی دشمن آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اور آپ اس دشمن کا سامنا کرنے سے ہچکا رہے ہیں، تو آپ سکرین پہ میرے نمبر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کیونکہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سوائے ایک موت کے ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، بشرطے ہم اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں دنیا میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ عمل اپنے علم کی طاقت سے، ہوائی چیزوں کی مدد سے ہم جو بھی کام ہوتا ہے وہ 3 سے 5 دن یا 7 دن کے اندر کرتے ہیں۔ اگر آپ بذات خود کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا اسم اعظم پڑھنا چاہتے ہیں، میں جیسے کہ ایک بچہ ہے شاہد کراچی سے، کاروبار کے لیے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے، انہوں نے میل کی ہے، ماں کا نام منظورہ بی بی ہے۔ تو شاہ صاحب قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ آپ ایک تو نماز 5 وقت، اب ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کل سے پہلا روزہ ہے، آپ روزہ رکھیں اور 5 وقت نماز پڑھیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے جب نماز ادا کر لینی ہے، دعا نہیں مانگنی، وہیں بیٹھ کے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں گردن جھکا کے دعا کرنی ہے۔ 21 دن سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 21 دن میں حسب تفیق 3 مرتبہ صدقہ نکالنا ہے۔ انشاءاللہ شاہ صاحب دن دگنی رات چوگنی آپ کے کاروبار میں اضافہ بھی ہوگا اور روپے پیسے میں برکت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، آپ گھر بیٹھ کے ایک فون کال کے اوپر پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ آج فیس بک کے اوپر، اخباروں کے اندر 2 نمبر عامل، نجومی، جادوگر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں 1 گھنٹے میں کام کر دوں گا، کوئی کہتا ہے 1 منٹ میں کام کر دوں گا، کوئی کہتا ہے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے محبوب کو آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دوں گا۔ محبوب قدموں میں نہیں ہوتا، محبوب دل کے اندر ہوتا ہے، محبوب کی جگہ قدموں میں نہیں ہے۔ تو یہ غلط الفاظوں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو ان دھوکے بازوں سے بچنے کے لیے ہی میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو اصل اور نقل کی پہچان ہو سکے۔ آپ میرے آستانے پہ تشریف لائیں، لیکن ٹائم لے کے فون کر کے، سکرین پہ میرے نمبر آ رہے ہیں، آپ کسی وقت بھی رابطہ کریں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ پہلے آپ کا استخارہ، ذائچہ، جنم کنڈلی بنا کے آپ کو اس مسئلے کے بارے میں مکمل آگاہ کیا جائے گا کہ جو پریشانی آپ کے ساتھ چل رہی ہے یہ آپ کی تقدیر ہے یا کوئی شیطانی تدبیر ہے۔ اگر تقدیر ہے، تقدیریں لکھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ غفور و رحیم ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، میرا ایمان ہے، جو بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس میں ہم سب ہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، اس سے تو میرا مالک 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ تو ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی لکھی ہے؟ یہ ضرور ہے کہ کچھ ہمارے اپنے رشتہ دار، دوست نما، دشمن بن جاتے ہیں۔ حسد اتنا ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ عملیات کروا کے، طرح طرح کے بلیک میجک، سفلی، ڈائیا، پورب، نورتی یا کوئی اور عمل کروا کے انسان کے کاروبار کو برباد کر دیتے ہیں، رشتوں میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ کوئی بچہ سفر کرنا چاہتا ہے بیرون ملک، اس کے سفر میں علم کی طاقت سے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ کوئی گھر کے اندر میاں بیوی کا سلوک ہے، محبت ہے، اتفاق ہے، خوشحال گھرانہ ہے، تو اس گھر کے اندر علم کی طاقت سے لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساس بہو کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم بہو بنا کے
ब्याह के लाते हैं, असल वो बेटी होती है घर की, अगर समझा जाए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सास और बहू के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पड़ जाते हैं, तो वो कोई ना कोई शैतान होता है जो जिस सारे काम करवा रहा होता है। तो अगर कोई ऐसा मसला आप देखते हैं तो उसके लिए फ़ौरन आप फ़ोन करें, इंशाअल्लाह आपके हर मसले का हल कंप्लीट कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखारा करने के बाद आपको वज़ाइफ बताए जाएंगे, आपको इस्म आज़म बताए जाएंगे, जिससे आप घर बैठ के अपनी परेशानी का हल कर सकते हैं। जो बच्चे पत्थरों के शौकीन हैं, जैसे कि ये मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह ये याकूत है जमनी, अगर आप पत्थर पहनना चाहते हैं, क्योंकि पत्थर याकूत और मरजान जिनका ज़िक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक के अंदर किया है, अगर आपको पत्थरों का शौक़ है तो आप पत्थरों के लिए भी स्क्रीन पे मेरे नंबर है, राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपका मुकम्मल ज़ाइचा इस्तिखारा बना के आपके सितारे के हिसाब से, जो आपके सितारे को पत्थर अटैच करता है, मैच करता है, वो पत्थर आपको बना के दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह जब वो पहनेंगे, उससे अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। क्योंकि जैसे कि पत्थर यकूत और मरजान है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है, इसी तरह हकीक है, हकीक जो होता है दूधिया हकीक ठंडा होता है, इसी तरह मरजान है, इसकी तासीर गर्म है। तो पत्थर ने भी मेरे आका का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। अगर आप पत्थर पहनने के शौकीन हैं तो राब्ता करें। आप पाकिस्तान में हैं या बरौने मुल्क बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह आपके घर वो चीज़ पहुंचाई जाएगी। पत्थर का हदिया होता है, हम मुकम्मल आपका ज़ाइचा जन्म कुंडली बना के पत्थर तजवीज़ करते हैं, जिससे इंशाअल्लाह आपके हाथ से पहनने से आपको फ़ायदा हो। इसके अलावा आपके घर में कोई मसला मसाइल है, कारोबारी मसला मसाइल है, आप लॉटरी का नंबर लगाना चाहते हैं, मैच के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया किए हैं, प्राइस बॉन्ड के ऊपर आप पैसे ज़ाया कर चुके हैं, या कोई कारोबार में आपको कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस्तिखारा करवाएं, आपको पता चल सके कि आया कि जो मैं कारोबार करना चाहता हूँ इसमें मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम सितारों के ऊपर है, 7 सितारे हैं, 12 बुर्ज है, जिसका तर्जुमा है कि मैंने इंसान की ज़िंदगी सितारों में बांट रखी है। तो ज़ाइचा इस्तिखारा जन्म कुंडली बनाने का मकसद ही ये होता है कि आपके सितारे को देखा जाए, आपके बुर्ज को देखा जाए, आपका लकी नंबर, आपका 7 अरबी का लफ्ज़ है, वक़्त को कहते हैं, दिन और रात में 24 घंटे है, और सितारा और बुर्ज दोनों इकट्ठे चार रहे होते हैं। तो सितारा जब देख के आपको कोई चीज़ तजवीज़ की जाती है तो उसमें कामयाबी होती है। अक्सर हम देखते हैं कि कारोबार चलते चलते रुक जाते हैं। क्या होता है कि कोई दोस्त नुमा दुश्मन हसद की बिना पे कोई तावीज़ात करवा देता है, उसका सितारे को रुक जाता है एक जगह पे, जिस वजह से उसके कारोबार में नुकसान शुरू हो जाता है। तो आपका कोई भी मसला है, इंशाअल्लाह इत्मीनान के साथ, यकीन के साथ आप राब्ता करें। एक फ़ोन कॉल से इंशाअल्लाह हम आपकी जो परेशानी होगी कुरान व हदीस की रोशनी में चंद दिन के अमलियात से, वज़ाइफ से, इस्म आज़म से उसका हल किया जाएगा। आखिर पे मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ख़ास करके अपने दोस्तों के आप जब अपने दोस्तों को वीडियो को में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आप शेयर करेंगे। अगर कोई मेरा बेटा बेटी कोई परेशानी में मुब्तला है, वो अगर कोई उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है तो उसका सिला अल्लाह करीम ने देना है। शफ़ा मिन जानिब अल्लाह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह तबारक ताला ने रिज़्क़ और शफ़ा अपने पास रखी है, लेकिन इंसान को इंसान का वसीला बना दिया है। तो आखिर में दोबारा मैं जाते जाते दुआ गो हूँ अपने मुल्क के लिए, अपनी पाक फ़ौज के लिए कि अल्लाह तबारक ताला मेरे मुल्क को दुश्मनों की नज़र से महफूज रखे, मेरी पाक फ़ौज को हासदों की निगाहों से महफूज रखे, हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह की रहमत हो। ये जो इंतशार फैला हुआ है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हमारे मुल्क में कामयाबी दे। जो कोई परेशान है घर के अंदर, अल्लाह ताला उसकी परेशानी ख़त्म करे। अगर कोई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े उसको रिज़्क़ दे। अगर कोई औलाद की वजह से बे औलाद है तो अल्लाह ताला शुहदाए करबला के सदक़े उनको औलाद से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम।